The Constitution of India, preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Snappy welcome, my dear children. Hope you're all fine and safe at home. In the previous class, we got introduced the fourth chapter, that is, yes, magnetism. And we have discussed some basic concepts regarding magnets, right? Okay, so hope you understood all those concepts. And now it is clear that we have a lot of application with magnets. ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാഗ്നറ്റ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. See, for example, here you can see a vehicle. Yes, what is it actually? Yes, it is maglev trains. Have you ever thought of a vehicle without wheels? Yes, this is an example for that. Okay, this is a train with no wheels. So how it is working? Yes, it works on the basis of magnetism. So magnetism or magnets, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ magnets യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Yes, and we have discussed all those applications of magnets. എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ magnets യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. After that, we have discussed the properties of magnets. That is, magnets can attract materials like iron. Iron പോലെയുള്ള materialsനെ attract ചെയ്യാൻ magnetsനെ കഴിവുണ്ട്. What about the second property? Yes, a magnet has two poles. That is, a north pole and a south pole. And when we bring two magnets close to each other, if it is like poles mean it will repel, and if it is unlike poles mean it will attract. So like poles of a magnet repel and unlike poles of a magnet attract. That is the second property. Now, what about the third property? Yes, it is the directional property. That is, a magnet possesses directional property. A freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction. That is the directional property. And have you ever thought of an instrument which make use of this directional property of magnet? Magnetന്റെ directional property use ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ? Yes, today we are going to discuss that. So let's begin the session. And this is the instrument, is a magnetic compass. A magnetic compass makes use of the directional property of a magnet. So what is the directional property? Yes, a freely suspended magnet always aligns in the north-south direction. Always aligns itself in the north-south direction. അതായത് ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോൾ എപ്പോഴും നോർത്ത് ഡയറക്ഷനെയും സൗത്ത് പോൾ എപ്പോഴും സൗത്ത് ഡയറക്ഷനെയുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ നോർത്ത് പോൾ വരുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ. അതുപോലെ ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ സൗത്ത് പോൾ നിൽക്കുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ magnet. So a magnetic compass makes use of this directional property of a magnet. So a compass or a magnetic compass is a magnetic needle arranged in such a way that it can rotate freely inside an aluminum or plastic case. So here we can see a magnetic needle which is free to rotate inside an aluminum case. Okay, and one more thing, when we place this magnetic compass on a horizontal surface, the magnetic needle in it comes to rest quickly in the north-south direction. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ വന്ന് അലൈൻ ചെയ്യും. സോ ഹിയർ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മേക്സ് യൂസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ മാഗ്നെറ്റ്. സോ ദിസ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഡയറക്ഷൻ. So in ancient times, sailors on ships, also travelers in desert made use of this instrument to reach destination.
ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ സിനിമകളിലും ഇതേപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഫിലിംസിലൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാവലേഴ്സ് അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് സച്ച് an instrument which is used to find the direction. So that's all about a magnetic compass. Listen, my dear children, we have discussed the directional property of a magnet, right? That is, a freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction. And a magnetic compass is an instrument which makes use of this directional property of magnet. And my question is, why a freely suspended magnet always aligns itself in the north-south direction? What is the reason behind this? Why it is so? Yes, we have discussed the reason in our previous video. Do you remember the reason? Yes, this is because Earth acts as a magnet. That is, we can consider Earth as a magnet. Earth ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്രീലി സസ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എപ്പോഴും നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ അലൈൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ എർത്തിനും എന്തുണ്ട്, ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനെയും നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ദാറ്റ് ഇസ് എർത്ത് ആസ് എ മാഗ്നറ്റ്. Earth as a magnet. Yes, Earth as a magnet. So Earth acts like a large magnet. This was first discovered by the scientist William Gilbert. He found out that just like Earth has north and south geographically, it has the north pole and south pole when considered as a magnet. അതായത് എർത്തിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ, ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ. സോ എർത്തിന് ഒരു നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ജോഗ്രഫിക് നോർത്ത് ഉണ്ട്, ഒരു ജോഗ്രഫിക് സൗത്ത് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോപ്പിൽ നോർത്ത് എന്ന് എഴുതും, ബോട്ടം അവിടെ നമ്മൾ സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ എഴുതാറുണ്ട്, ലൈക്ക് വൈസ്. ഓക്കെ, സോ എർത്ത് ഹാസ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് geographically, that we know, but it has north pole and south pole when considered as a magnet. So വില്യം ഗിൽബർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ്, എർത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ദ നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് ദ സൗത്ത് പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജോഗ്രഫിക്കലി എർത്തിനൊരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഉണ്ട്, അതേപോലെ എർത്തിനെ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ ഇമേജ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമ്മൾ എർത്തിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, എർത്തിനെ നമ്മളൊരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഒബ്സർവ് ദ പോൾസ്. ഓക്കെ, അവിടെ സൗത്ത് പോള് നോർത്ത് പോള് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ ജോഗ്രഫിക് നോർത്തും ജോഗ്രഫിക് സൗത്തും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ദിസ് പിക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് the south pole of Earth's magnet is near the geographic north and the north pole of Earth's magnet is near the geographic south. Okay, the south pole of Earth's magnet is near the geographic north and the north pole of Earth's magnet is near the geographic south. Clear? So which is an important point. ഇത് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. So keep this concept in your memory. So this is the idea, we can consider Earth as a magnet. എർത്തിനെ നമുക്കൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിനും ഒരു മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ട്. Clear? Listen, my dear children. Now let's get into the next topic, that is magnetization. So magnetization, you're not familiar with this concept. It is a new concept for you. Anyway, let's discuss this topic. To better understand this concept, let's discuss an experiment. For this, we have a hacksaw blade. The end points of this hacksaw blade are marked as A and B. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾസോ ഫോർ ദിസ് experiment we need a bar magnet, so we have a bar magnet also. നമുക്കറിയാം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനൊരു നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ്. നോർത്ത് സൗത്ത് പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എ ബി എൻഡ് പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് തൊട്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡില് ബാർ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോള് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത്. സോ കുറെ സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് വൺ തിങ്, ദാറ്റ് ഇസ്
ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ ഏന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എൻഡ് നോർത്ത് പോളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എൻഡ് നോർത്ത് പോളായി മാറി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ ഏന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എൻഡില് ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നോർത്ത് പോളുമായി റിപ്പൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് പോൾസ് വിൽ റിപ്പൽ എന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നോർത്ത് പോളുമായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളുമായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം? നോർത്ത് പോൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് തൊട്ട് റബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എൻഡ് നോർത്ത് പോളായി മാറും. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത എൻഡിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എ നോർത്ത് പോളായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന എൻഡ് സൗത്ത് പോളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഇനിഷ്യലി എന്തായിരുന്നില്ല? ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എൻ പോയിന്റ്സിൽ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറി. നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? മാഗ്നറ്റിനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിന്റെ എ ബി എൻഡ്സിലെ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് എന്തായി മാറി എന്നാണ്? ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറി എന്നാണ് meaning. Clear? So this process of acquiring magnetism is known as magnetization. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരിക്കലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് അല്ല. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാത്ത ഒരു ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മാഗ്നറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് റബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിലെ നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയി മാറി. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാഗ്നറ്റിസം കിട്ടി അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് അല്ലാത്തൊരു വസ്തുവിനെ മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റി. So this process of acquiring magnetism is known as magnetization. Clear? Yes. Hope you understood the concept magnetization. So magnetization is the process of acquiring magnetism. അല്ലെങ്കിൽ magnetization വഴി മാഗ്നറ്റ് അല്ലാത്തൊരു മെറ്റീരിയലിനെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാം എന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഹാക്സോ ബ്ലേഡ് ഒരിക്കലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷെ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് അവിടെ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡില് നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. ക്ലിയർ? നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ദാറ്റ് ഇസ്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഹാക്സോ ബ്ലേഡിൽ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതിൽ എനിക്ക് നോർത്ത് പോള് മാത്രമായിട്ട് നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോള് മാത്രമായിട്ട് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് രണ്ട് പോൾസ് ആണുള്ളത്, നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു പോള് മാത്രമായിട്ട് എനിക്കൊരു മാഗ്നറ്റിനെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? ഒരു പോള് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു വാക്കാണ് മോണോപോൾ. ഓക്കെ, മോണോപോൾ. അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഉണ്ടോ? മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിന്റെ ഒരു പോളായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റുമോ? ദാറ്റ് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. So let's discuss that. Listen, here you can see the hacksaw blade. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു എൻഡിൽ നോർത്ത് പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു, ഒരു എൻഡിൽ സൗത്ത് പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇതിൽ നമുക്ക് നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ട് നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് വാട്ട് വി വിൽ ഡു is we will divide the hacksaw blade or the magnet into two. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ്? യെസ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോൾ ആവും, മറ്റേ ഭാഗത്ത് സൗത്ത് പോൾ ആവുന്നതാണ് അല്ലെ. യെസ്, ഓക്കെ. സോ ലിസൺ, ഇവിടെ നമ്മള് മാഗ്നറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹാക്സോ ബ്ലേഡിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഒരു എൻഡിൽ ഓൾറെഡി നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ട്, മറ്റേ എൻഡിൽ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? യെസ്, സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നോർത്ത് പോൾ ആയപ്പോ അതിന്റെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്, അതായത് ആ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്ത് സൗത്ത് പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓൾറെഡി സൗത്ത് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ സൗത്ത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോർഷനിൽ നോർത്ത് പോളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നോർത്ത് പോൾ ആയിട്ടോ സൗത്ത് പോൾ ആയിട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ്. മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോളുകൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. മോണോപോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോളായിട്ട്, അതായത് നോർത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ടോ സൗത്ത് പോൾ മാത്രമായിട്ടോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല.
എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന് നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് എന്തുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സൗത്ത് പോളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഫ്രം ദ തേർഡ് വൺ ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ, നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത് നോർത്ത് സൗത്ത്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഐഡിയ. അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. എന്തുദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നോർത്ത് പോളോ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് പോളോ മാത്രമായിട്ട് കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ അപ്പോഴൊക്കെ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നോർത്ത് പോളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് സൗത്തും സൗത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നോർത്തും എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് ഡു നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓർ മേക്കിംഗ് എ മോണോപോൾ മാഗ്നറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് യെറ്റ് ബീൻ പോസിബിൾ. ഇതുവരെയും അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു മോണോപോൾ മാഗ്നറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴൊക്കെ ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോൾ ഉണ്ടോ അതിന് കൂടെ ഒക്കെ എപ്പോഴും എന്തുണ്ട്? സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട്. ഓർ എ മാഗ്നെറ്റ് ഹാസ് ടു പോൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോർത്ത് പോൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോൾ. Now listen children, let's discuss one more small concept, that is magnetic field. അപ്പൊ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ കോൺസെപ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് a magnetic field is the region around a magnet where the magnetic force is experienced. ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് അയൺ നെയിലിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ അട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. അപ്പൊ ഒരു മാഗ്നറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റും എന്തുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, right? So magnetic field means it is the region around a magnet where the magnetic force is experienced. ഒരു മാഗ്നറ്റിന്റെ എഫക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ്. ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ. അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് field is made up of magnetic field lines. Clear? See, for example, നമ്മൾ എർത്തിന്റെ കേസിൽ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ ഓൺലി, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് റിയൽ അല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് ദ റീജിയൻ around a magnet where the influence of magnetic force is experienced. So is it clear? And this magnetic field is made up of large number of magnetic field lines. So my dear children, that's all for today. Today we got introduced an instrument, that is magnetic compass, which makes use of the directional property of a magnet. Then we discussed the magnetism of earth. After that we discussed the concept, that is magnetization, also the magnetic field. So hope you understood all those concepts. So remaining portions we can discuss in the next video. Till I meet you in the next session, it's a bye from me, Kirti teacher.